ویلکم بیک۔ خبر شامل کریں کہ پینشنر سماعت عدالت نے تمام کیسز نپٹا دیے۔ پینشنرز کی 2 ماہ میں واجبات ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ ہائی کورٹ میں 13 اکتوبر کو یعنی جو سماعت ہونی تھی وہ باقاعدہ اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کراچی میں درخواست آئینی CP نمبر D1-1-31 تا D1-39 برائے 2025 بمائے درخواست نمبر D3393 برائے 2023 مورخہ 10 اکتوبر 2025 حاضر فریقین کے وکلا جناب الیاس اور اصغر قریشی وکلا برائے درخواست گزار CP D1-31 نمبر تا 1-39 برائے 2025 شعاع النبی وکیل برائے درخواست گزار D3393 برائے 2023 جناب فیاض احمد میمن وکیل برائے TMC مدعی علیہ نمبر 6 مہرین خان اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اسد احمد وکیل برائے بلدیہ عظمیٰ کراچی منصورہ لا آفیسر برائے سیکرٹری مدعی علیہ 4 جناب جلیل احمد شیخ لیگل ایڈوائزر ٹاؤن میونسپل کمشنر TMC عمران علی سید ڈپٹی سیکرٹری فائنانس۔ عدالتی کارروائی میں فریقین کے معزز وکلا نے مشترکہ طور پر بیان دیا کہ درخواست گزاران کے دعووں کے اس طریقہ کار کے مطابق نمٹایا جائے گا جو 12 مارچ 2025 کے اس معزز عدالت کے ڈویژن بینچ کے فیصلے میں طے کیا گیا تھا جو CP نمبر D3393 2023 اور منسلک مقدمات سے متعلق ہے۔ اس فیصلے کی پیروی پیرا 12 درج ذیل ہے جو چونکہ مذکورہ طریقہ کار کے مکمل نفاذ میں کچھ وقت درکار ہوگا لہذا اس دوران میئر کراچی نے اس بات سے اتفاق کیا کہ وہ ٹاؤن میونسپل کمیٹی جو TMC ہے ان کے ریٹائر ملازمین کو ماہانہ پینشن کی ادائیگی جاری رکھیں گے بشرطے کہ فائنانس ڈپارٹمنٹ حکومت سندھ کی جانب سے مطلوبہ فنڈز مہیا کیے جائیں۔ یہ نظام آئندہ 2 سال تک جاری رہے گا۔ اس کے تحت اگر بلدیہ عظمیٰ کراچی کے پاس پینشن کی ادائیگی کے لیے فنڈز کی کمی ہو تو میئر کراچی 2 ماہ کے اندر فائنانس ڈپارٹمنٹ سے مطلوبہ فنڈز کی درخواست دیں گے تاکہ ریٹائر ملازمین کی پینشن باقاعدگی سے حکومت سندھ کی جانب سے ایڈیشنل فائنانس سیکرٹری LF کی طرف سے بھی عدالت میں جمع کرایا گیا جسے ریکارڈ پر لے لیا گیا۔ مزید برآں اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور موجودہ افسران نے عدالت کو آگاہ کیا کہ لوکل گورنمنٹ ہاؤسنگ ٹاؤن پلاننگ ڈپارٹمنٹ نے ایک سمری تیار کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو بھجوائی ہے تاکہ ریٹائر ملازمین بشمول درخواست گزاران کی واجب الادا پینشن اور مالی حقوق کی ادائیگی کے لیے درکار فنڈ کی منظوری دی جا سکے۔ عدالت نے مشاہدہ کیا کہ چونکہ درخواست گزار کے استحقاق یا حق پینشن سے متعلق کوئی بنیادی تنازع موجود نہیں رہا لہذا ہدایت کی جاتی ہے کہ ضروری انتظامی اور مالیاتی اقدامات مکمل کیے جائیں اور درخواست گزاران کے تمام جائز واجبات آج سے 60 دن کے اندر اندر ادا کر دیے جائیں۔ عدالتی حکم تھا تمام درخواستیں پٹیشن مذکورہ شرائط کے تحت نمٹا دی جاتی ہیں ساتھ ہی تمام زیر التوا ضمنی درخواستیں مزید یہ کہ CMA نمبر 13939 2025 برائے توہین عدالت بھی انہی شرائط کے تحت ختم کی جاتی ہے۔ دفتر کو ہدایت کی جاتی ہے کہ اس حکم کی نقل تمام منسلک درخواستوں کے ریکارڈ میں شامل کی جائے۔ عدالت نے پینشن کی ادائیگی کے معاملے کو 2 ماہ میں فنڈز فراہمی کی شرط کے ساتھ حل کرنے کی ہدایت دی۔ حکومت سندھ کے فائنانس ڈپارٹمنٹ اور لوکل گورنمنٹ کو فنڈز کی منظوری کے لیے وزیر اعلیٰ کے سامنے سمری پیش کرنے کا کہا گیا۔ درخواست گزاران کے تمام واجبات 60 دن کے اندر ادا کرنے کے واضح احکامات دے دیے گئے۔ تمام درخواستیں نمٹا دی گئیں۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف نے کہا ہے کہ میئر کراچی لوگوں کو بے وقوف نہ بنائے۔ نیو کراچی ٹاؤن ترقی کے سفر پر گامزن ہے۔ چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کا میٹرو 1 نیوز سے گفتگو اور کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ آدھا برتن نیو کراچی ٹاؤن آج آیا اس لیے کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ 600 گلیاں پیور والی بنے گی اور میں نے آپ کو دکھایا تھا وائس چیئرمین شعیب بن ظہیر کے ساتھ ہم گئے تھے کہ وہاں پر ٹریکٹر چل چکا تھا لیکن ہم میں گئے تھے 5 ساڑھے 5 بجے تو ظاہر ہے ٹریکٹر والا پھر ہمارا انتظار تھوڑی کرے گا لیکن گلی ہم نے آپ کو دکھا دی تھی وہاں لوگوں اس کے خیالات بھی سنوا دیے تھے لیکن یہ 600 گلیوں کے اوپر ایک اور بھاری چیز آ گئی ہے اور ایسی بھاری چیز آئی ہے رہنا ملہ کا تو اتنی محبت نیو کراچی ٹاؤن سے کیوں آئی ہے کیسے آئی ہے یہ جاننے کے لیے میں آیا نیو کراچی ٹاؤن تو یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے کئی دفعہ دکھا چکا ہوں آخری دفعہ 600 گلیوں کا افتتاح کیا تھا منیم ظفر آئے تھے اور دھواں دار تقریریں بھی ہوئی تھیں تو لوگوں نے کہا شاید کام نہیں ہوگا لیکن کام شروع ہو گیا لیکن میں آیا ہوں اس پہ کہ 600 گلیوں کے اوپر ایک بھاری وزن آ گیا وہ پوچھنے یوسف بھائی یہ کیا ہے یار 600 گلیاں تو ہم سن رہے تھے آپ ٹاپ پہ جا رہے تھے لیکن آپ سے ایک صاحب بڑی محبت کرتے ہیں یار بڑی بقال 9 چیئرمین ہیں ان سے وہ نہیں ملتے جتنی محبت آپ سے کرتے ہیں وہ ہمارا لڑکا ہے بیرسٹر مرتضی وہاب صدیقی میئر کراچی بھی اتفاق سے
اتفاق سے میں نے کہہ دیا لیکن شاید الفاظ واپس, لیکن انہوں نے اعلان کیا ہے شاید کوئی فلائی اوور آپ کو دے رہے ہیں. یار زبردست یار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا فلائی اوور تو ان کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا ہے کہ آپ فلائی اوور بنائیے, آپ انڈر پاسز بنائیے, آپ دل کے ہسپتال بنائیے, آپ بڑے کام کیجئے. آپ میئر ہیں, آپ جو ہے وہ چند ہزار اسکوائر فٹ جو ہے پیور لگ رہا ہوتا ہے اور وہاں آ کے وہ اچھلتے ہیں, وہاں پھر آ کے میرے خلاف تقریریں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں. پہلے ان کو مسئلہ یہ تھا کہ بھئی کام کب ہوگا, کیسے ہوگا, کب ہوگا, پیسہ رکھا ہوا ہے یہ ساس کے لیے سسر کے لیے, وہ باتیں کرتے رہے. جب کام شروع کر دیا, اعلان کر دیا 600 گلیوں کا, تو اب وہ ان کو نئی پریشانی لگ گئی ہے. یعنی ابھی تو مجھے پتہ چلا کہ وہ ان کے گھر والے پریشان ہیں کہ وہ ایک دم چیخ اٹھتے ہیں رات کو کہ جی وہ 600 گلیاں بن رہی ہیں. تو اب تو ان کے حواس پہ جو ہے ایک تو جماعتی فوبیا, پھر اس کے بعد نیو کراچی فوبیا, پھر ان کو 600 گلیاں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اس کے جواب میں کوئی بہتر اعلان کرتے. انہوں نے اعلان کیا بلکہ دھوکہ دینے کی کوشش کی, لیکن وہ ہم نے پکڑا ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جی فلائی اوور بنے گا, ہم فیڈرل سے بات کریں گے. تو وہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں یا کیوں اتنے ننھے کاکے بنتے ہیں وہ, کہ آپ کے پاس 55 ارب روپے ہے کے ایم سی کا بجٹ. تو اس 55 ارب روپے میں سے 1-2 ارب کا فلائی اوور نہیں بن سکتا. وہ رقم وہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیڈرل سے بات کریں گے, فیڈرل پیسے. یعنی کل کو کہہ دیں گے آگے میں نے کہا تھا لیکن فیڈرل نے منع کر دیا. ارے بھائی آپ اپنے 55 ارب روپے کا بتائیے, ہمارے پاس 2 ارب آئے تو آپ کو پریشانی لگی رہی. ٹھیک ہے جی. یوسف بھائی یہ بتائیں, فیڈرل کے منصوبے تو آئے تھے اربوں روپے کے, انہوں نے خود منع کر دیے تھے کہ ہم نہیں ہونے دیں گے سندھ میں. تو یہ فیڈرل سے کیسے مانگے, ایک تو سوال یہ ہے. تو یار آپ بھی تو کم نہیں ہو, آپ بھی تو چھیڑتے بہت ہو نا. چڑیا گھر سفاری پارک, تو چڑیا گھر سفاری پارک بھی دے دیتے ان کو کہ یار ہماری نیو کراچی والوں کو بھی دے دو. اب دیکھیں مسئلہ ہے ان کا, تو ہم تو نہیں چھیڑتے, ان کو خود بہت شوق ہے. مطلب وہ ایک تو میں آپ کے چینل کے تھرو ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے اوپر لعنت بھیجنا چھوڑ دیجئے. مطلب ہر وقت تو کہتے ہیں جھوٹوں پہ خدا کی لعنت. تو جھوٹ کون بولتا ہے؟ جھوٹ تو مرتضیٰ وہاب صاحب بولتے ہیں. مرتضیٰ وہاب صاحب نے کتنی مرتبہ پورے پاکستان کے لوگ میڈیا جو دکھا رہا تھا اس پہ انہوں نے کہا کہ نیو کراچی ٹاؤن کو 3.5 ارب روپے ملے. ہم نے ان کو سوئی گیس سے لیٹر لا کے دے دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لعنت تو اپنے اوپر بھیج رہے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ کے والدین نے بڑی مشکل سے آپ کو پال پوس کے بڑا کیا ہے, آپ کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, آپ ان کا خیال کیجئے. کیوں لعنتیں اپنے اوپر بھیجتے ہیں, یہ چھوڑ دیجئے. تو باقی جو چیزیں ہیں, آپ کو اگر کچھ کام کرنا ہے تو وہ کیجئے, لیکن یہ جو فیڈرل والی آپ ٹوپیاں کراتے ہیں, یہ ٹوپیاں کرانا چھوڑ دیجئے. سیدھا سیدھا آپ کو نہیں کرنا کام. مطلب آپ دیکھیں نا, شہر کراچی کا میئر ایک نعمت اللہ خان تھے, وہ جو انڈر پاس بنا رہے ہیں, وہ فلائی اوور بنا رہے ہیں, وہ 32 کالج بنا رہے ہیں, وہ 350 گرین بسیں لے کر آ گئے. وہ ہر ٹاؤن کے اندر ایک ماڈل پارک, یعنی آپ گڈاب کے اندر بھی چلے جائیں نا, میرا خیال ہے گڈاب کا واحد ایک ہی پارک ہے جو نعمت اللہ خان صاحب نے گڈاب ٹاؤن کو ماڈل پارک بنا کے دیا تھا. آج بھی اس کی باقیات موجود ہیں. تو مرتضیٰ وہاب صاحب کو اس طرح کے کام کرنے چاہیے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو سب کو ساتھ دے کے چلنا چاہتے ہیں. ارے بھائی آپ کیا ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہو؟ آپ جتنا کام کر رہے ہیں یوسی 4 کے اندر نیو کراچی میں کر رہے ہیں, وہیں آتے ہیں. 2 دفعہ آ چکے ہیں. مطلب میئر کراچی اتنا فارغ آدمی ہے کہ وہ چند ہزار اسکوائر فٹ جو پیور لگ رہا ہے اس کے اوپر 2 دفعہ آئے ہیں. اور پتہ نہیں کیا پریشانی ہے. میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو میرا مشورہ ہے کہ ان کو کوئی ریسٹ کروائیں, ان کو کہیں بار بار بھیجیں کسی پرفضا مقام پہ, نادرن ایریاز کے اندر تھوڑے سے وہ ریلیکس ہوں. اور میرا خیال ہے کہ وہ اس غم کو چھوڑ دیں کہ ہم 600, اگر ان کو 600 گلیاں ہم بنا رہے ہیں تو آپ 1200 کا اعلان کیجئے. آپ جو ہے اس سے زیادہ کا اعلان کیجئے. آپ کہیے میں ہر ٹاؤن کے اندر 1200 گلیاں پیور بلاک لگاؤں گا. یہ ہوتا ہے کام کے اندر مقابلہ. لیکن جھوٹ بولنا کہ جی میں وہ فلائی اوور بناؤں گا اس کے لیے فیڈرل سے بات کروں گا, تو یہ تو دھوکہ دینا ہے, مذاق کرنا ہے نیو کراچی کے لوگوں سے. میں کہتا ہوں آپ براہ کرم نہ کیجئے, ورنہ ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو کریم آباد انڈر پاس کا ہو رہا ہے. یہ بات تو بالکل درست ہے, جو کریم آباد کا انڈر پاس نہیں بن رہا. اب اچھا وہ وفاق کو بھی چھیڑ رہا ہے, وہ جو گرین لائن ہے پتہ نہیں کون سی BRT ہے, گلشن اقبال والی روڈ برباد ہوئی بھی ہے. یار یہ بتائیں 600 گلیوں کا آپ نے کہا تھا, میں نے بتایا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ٹریکٹر چل چکا تھا. کام
یہ پتھر جو ہوتا ہے بلاک جسے کہتے ہیں، یہ لگنا شروع ہو گئے؟ جی اس وقت دیکھیں 5L کے اندر جو ہے وہ 2-3 گلیاں تیار ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ سیکٹر 8 کے اندر پیور لگ رہا ہے، 5C کے اندر لگ رہا ہے، مختلف جگہ پہ کام جو ہے شروع ہو گیا. ظاہر ہے کہ ایک بڑا کام ہے نا، اور دوسرا ہم نے یہ بھی معیار کو ایک معیاری کام کرنے کے لیے ہم نے کمپنیوں مخصوص کی کہ ایسا نہیں کہ کوئی تھلے کا بلاک لا کے پیور بلاک لگا رہا ہو، کوئی بہت ہی تھرڈ کلاس کمپنی کو لے کر آ رہا ہو. تو جب ہم نے باؤنڈریز کیے ہیں، ہم نے معیار مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ تھوڑی سستی ہے. دوسرا یہ کہ مرتضی وہاب صاحب صرف یہ نہیں کر رہے کہ وہ آ کے جو ہے یہاں پہ منہ سے شعلے اور کان سے دھواں نکالتے ہیں یہاں پہ، بلکہ ان کا مسئلہ یہ کہ وہ کام کے اندر رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں. وہ MC کو اپنے پیچھے سے ان کے لوگ جو ہے وہ دیتے ہیں کہ جی آپ کام نہیں ہونا چاہیے. ابھی ان کے پاس جو ہے کم سے کم کوئی 60 کروڑ روپے کے کام کی فائلیں پڑی ہیں، سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرتضی وہاب صاحب بتائیں نا کہ وہ آخر اس پورے سسٹم کو چل رہے کیوں نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے شرم آتی ہے، یہ نااہل ہیں، ان کے جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس میں اتنے پیسے آئیں. تو مرتضی وہاب صاحب ننھے کاکے نہ بنیے. آپ کے ہی لوگوں نے جو ہے جو لوگ پراپرٹی ٹیکس کے اندر اچھی کارکردگی دکھا رہے تھے، ان کو آپ لوگوں نے ہی لیٹر ان کے جاری کر کے ان کو یہاں سے ریموو کروایا ہے تاکہ یہاں پیسہ نہ آئے. تو اس طرح کی جو ہے نا 2 نمبریاں نہ کریں. آپ کام کیجئے، کام میں مقابلہ کیجئے، اور اس طرح سے جس رکاوٹیں پیدا کر کے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں روک لیں گے، نہیں رکیں گے. عدالتیں کھلی ہیں، سپریم کورٹ کھلا ہے، انشاءاللہ ان کا تعاقب کریں گے اور اپنا کام پورا کریں گے. یہ تھے چیئرمین نیو کراچی ٹاؤن محمد یوسف، جو کھری کھری باتیں کرتے ہیں. کھری کھری کرتے ہیں اس لیے جماعت والے کھری کھری کرتے ہیں، لپٹی تو ہے نہیں، اور وہ تو ہے نہیں کہ پیچھے کریں، منہ پہ کرتے ہیں. لہٰذا انہوں نے آج میئر کراچی سے کہا ہے کہ آپ پہلے آؤ فلائی اوور بناؤ، لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے اس سے بناؤ. وفاق والی کہانی نہیں کرو، اس لیے کہ نیو کراچی والے اب بہت سمجھدار ہو گئے، وہ نہیں آئیں گے ٹوپی ڈرامے میں. اور یقیناً میں بھی ہنسوں گا کہ یار آپ کرو، وفاق سے کروں گا. آپ یہ لالی پاپ دو ہی نہیں نا، آپ بولو وہ کریں گے. یہ تو اپنے وسائل سے اون ریسورسز سے پکڑ دھگڑ کر کے ہمارے جو ریٹائر ملازمین ہیں ان کا جو چولہا جلا رہا ہے. میں اسی لیے ان کے پاس آتا ہوں کہ یار یہ کام اچھا آدمی کر رہا ہے، پیور والے بلاک بناؤ، نالے بناؤ، یہ کرو، یہ سب چورن چٹنی ہے. لیکن اگر یہ اپنے ریٹائر افسران و ملازمین کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں، وہ آدمی عظیم ہوتا ہے، تاکہ وہ کسی کے چولہے بند نہیں کرنے دیتا ہے. جو آپ نے 16 اکتوبر 2023 کو بند کیا اور آج بھی مار کے رکھا ہوا ہے. 3 ٹیچروں کا میں ماتم کرتا تھا، ایک آدمی اور مر گیا، 4 دفن ہو چکے ہیں فائلیں بغل میں دبا کے. اللہ کے واسطے اس کی طرف دیکھو. یہ تو چلو یہ تو سیاست کر رہے ہیں نا، آپ بھی سیاست کر رہا ہو نا، لیکن یہ سیاست کرنے کے بعد اپنے لوگوں کے ریٹائر ملازمین کی روٹ منہ میں حلق میں نوالا ڈال لیں، ان کے بیوہ یتیم بچوں کا خیال آپ تو کرو. آدھا برس. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان کا نارتھ ناظم آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ. اس موقع پر عاطف علی خان کا کہنا تھا کہ نارتھ ناظم آباد میں ترقی کا سفر جاری ہے، کئی منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے کہا ہے کہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں ترقی کا سفر تیزی سے جاری ہے. 1 نہیں 2 نہیں، کئی صوبے اس وقت تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، جن کے جلد افتتاح کر دیا جائے گا، اور اس تمام عوامی مفاد عامہ کے لیے ترقیاتی کام کروائے جا رہے ہیں. اور جو ہمارا دعویٰ تھا کہ اختیارات سے بڑھ کے کام کریں گے، اس کو انجام دہی تک پہنچا رہے ہیں. چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے آج اپنے افسران کے ہمراہ باقاعدہ KDA چورنگی سے کچر نالے تک ڈالے جانے والی سیوریج سسٹم، جو کہ 1.25 کلومیٹر طویل شاہراہ پر ڈالا جا رہا ہے، ان کے کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے کیا. اس موقع پر جہاں یقینی طور پر کھدائی کا کام جاری تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سیوریج سسٹم ڈالنے کے لیے پائپ بھی موجود تھے، ان کاموں کا معائنہ کیا. واضح ہے کہ چیئرمین عاطف علی خان نے کہا تھا کہ وہ فوری طور پر اس طرح کے منصوبے بنائیں گے جس سے براہ راست عوام کو طویل عرصے تک فائدہ پہنچ سکے. اس نالے کی تعمیر سے، یعنی سیوریج سسٹم جو ڈالا جا رہا ہے، اس سے یقینی طور پر آنے والی بارشوں میں ریلیف ملے گا. چیئرمین عاطف علی خان نے کہا کہ 1.25 کلومیٹر طویل اس شاہراہ پر بارش کے پانی کے نکاسی کے لیے اور خصوصی طور پر یہاں پر لوگوں کو سفری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اس کاموں کی انجام دہی کو تیزی سے یقینی بنا رہے ہیں. شاہراہ کی دوسری طرف سیوریج سسٹم ڈالنے کا کام 1.25 کلومیٹر کا مکمل کیا جا چکا ہے. اب اس 1.25 کلومیٹر کی اس شاہراہ پر دوسرا سیوریج سسٹم ڈالا جا رہا ہے، جس کے بعد یقینی طور پر آنے والی بارشوں میں لوگوں کو ریلیف حاصل ہوگا.
اور یہاں سے گزرنے والوں کو بہتر سفری سہولتیں بھی میسر آئیں گی جس کا کہ وہ حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی اور خصوصاً الخدمت اس کا واضح عزم ہے کہ لوگوں کو بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پہ پہنچائی جائیں، جس کے لیے آج بھی ہم سرگرم عمل ہیں، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، متعدد منصوبے زیر تکمیل ہیں اور کچھ منصوبے تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں جن کا جلد افتتاح کر دیا جائے گا اور یقینی طور پر آنے والے دنوں میں مزید پروجیکٹ بھی دیے جائیں گے۔ چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر خٹک نے مزید 3 اندرونی سڑکوں کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ کہتے ہیں لوگوں کو اپنے وسائل سے سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ مزید ان کا کیا کہنا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ آدھا برد ہے، یہ میرے پیچھے دیکھ رہا ہو تختی ہے کہ یہ بھائی ذرا تختی دکھا دینا یار، میں تو سمجھ رہا تھا پھٹ گئی ہوگی لیکن پھٹی نہیں ہے، بچ گئی ہے، لیکن بہرحال چیئرمین خوش دکھائی دے رہا ہے۔ کائے کہ خود واسطے خوش ہو یار، کیا کیا تم نے، 3 تختیاں لگاڑ دی اور پھر تم نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، پھر کیا ہوگا؟ بہت شکریہ عزیز بھائی، ایک تو اتوار کا دن ہے، آپ کی نیند ہم نے خراب کی اسی لیے تو تپاوا ہوں۔ پوری میڈیا کا میں نے 2-3 مرتبہ شکریہ ادا کیا کہ اتوار کا دن تھا۔ اصل میں یہ پروجیکٹ ہمارے ڈیلے ہو گئے تھے۔ آج ہم نے 3 روڈوں کی اوپننگ کی اور ان علاقوں میں کی ہے کہ ان علاقوں میں پچھلے 25-30 سال سے کوئی کام نہیں ہوئے۔ اب یہ دکھائے نہیں، یہ علاقہ ہے یا مزدور طبقہ رہتا ہے کرنگی انڈسٹریل ایریا کا، اور یہ روڈ کوئی 25-30 سال کے بعد ڈالنے جا رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی کہ نا عوام کتنی خوش ہے، بچے کتنے خوش ہے، جن کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اگر وہ خوش ہو تو ہمیں اس سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور ہماری نیت یہ ہے کہ انشاءاللہ ان علاقوں کو کراچی کے برابر لائیں گے، باقی علاقوں کے، اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے گا، ہماری نیت ہے۔ یہاں ایک بہت بڑا سرپرائز دینے جا رہا ہوں، ان قریبی ان 4 یوسوں کو ٹاؤن کا آفس بنانے جا رہا ہوں۔ اس پہ ہمارا کام کوئی 70-80% ہو چکا ہے اور باقی روڈوں کا بھی کام چل رہا ہے۔ برابر میں ایک روڈ میں نے بنایا تھا، یہ روڈ بن رہا ہے، اگلے والا روڈ بھی بن رہا ہے، یہاں پر پارک بنانے جا رہے ہیں، ایک عیدگاہ بنانے جا رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک آدھ کوئی اگر ہمیں گراؤنڈ ملا تو گراؤنڈ بھی بنانے جائیں گے۔ 3 یوسیوں میں آج افتتاح ہوا ہے، سنگ بنیاد رکھا گیا ہے شاہراہ روڈوں کا، اندرونی روڈوں کا۔ اس میں یقیناً خواتین بچوں کو بھی فائدہ ہوگا، ایک صاف ستھرا ماحول ملے گا۔ ذرا بتا دینا کھل کے پہلی اور دوسری تیسری یوسی کون سی؟ سر پہلے ہم نے سنگ بنیاد آج رکھا یوسی 7 میں، وہ 7000 اور 9000 روڈ کو کنیکٹ کرتا ہے اور بیچ میں بازار بھی ہے، اور وہاں ایک بازار کا روڈ بھی چل رہا ہے۔ دوسرا روڈ کا سنگ بنیاد ہم نے رکھا یوسی 5 میں، جو اچھا وہاں پچھلے 30 سال سے کوئی روڈ بنا نہیں، پارک بھی ہے، 2 روڈ بنا رہے ہیں اور ایک پارک بنانے جا رہے ہیں یوسی 5 میں۔ اور یہ یوسی 8 ہے، یہاں پر یہ ہمارا تیسرا پروجیکٹ تھا، یہاں یہ روڈ بنانے جا رہے ہیں جو پچھلے 30 سال سے 25 سال سے روڈ بنا ہی نہیں ہے، اور یہاں اسکول بھی ہے، مسجد بھی ہے آگے جا کے، تو انشاءاللہ ان کو بہترین بنائیں گے۔ اور بہترین کیسے بنے گا؟ یہ تو بہہ جائے گا پانی، سیوریج یوٹیلیٹی سروس پہلے ڈالی ہے ٹاؤن کے تحت یا نہیں؟ کیونکہ یہ بنا ٹاؤن رہا ہے، کلک رہا ہے، یہ کلک بنا رہا ہے، لیکن کلک ہماری مرضی سے بنا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، میں جہاں پروجیکٹ کرتا ہوں وہاں میرے جتنے بھی پروجیکٹ ہوئے وہاں ہم نے پہلے سیوریج کے مسئلے حل کیے۔ برابر میں نے ایک روڈ بنایا ہے بازار کا، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورا کراچی ڈوب رہا تھا بارشوں میں اور وہاں پر پانی کڑا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم نے سیوریج لائنیں وہاں ڈال دی تھی۔ اچھا گلزار کا بھی یہی صورتحال ہے، بلال کا بھی، اور شاہ فیصل ہم نے بنائی تھی 3000 رننگ فٹ کی سیوریج لائن ہم نے ڈالی تھی، چونکہ میرا کام نہیں تھا، لیکن مجبوری اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو روڈ بہہ جائے گا، تو اس پہ ہم سیوریج لائنیں اور لائٹیں ہم لگا کے دیں گے، روڈ ہم کلک سے بنا رہے ہیں۔ اور اس میں یہ تھے کہ ایک اور بھی بات ہے کہ آپ کا کام اس وقت تک اچھا نہیں ہوتا ہے جب تک آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، آپ کا کام اچھا ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک آپ کھل کے بولو، رس ملائی، حبشی حلوہ یار۔ چلے میں کل کے بتا دیتا ہوں، کمیشن جب آپ کمیشن لیتے ہیں تو آپ ان کے ماتحت آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے ہم سے پیسے لے لیے، تو ہمارے یہاں نہ ٹھیکیداروں سے پیسے لیے جاتے، نہ کلک پروجیکٹوں پہ پیسے لیے جاتے، نہ کسی اسکیم پہ پیسے لیے جاتے، اور ایسی کوئی ایک سنگل کمپلین بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو چیلنج کے ساتھ پوری میڈیا کہہ رہا ہوں، آپ پورے ٹھیکیداروں کو بلا لے کہ شاہ فیصل جو میں ٹاؤن کام کراتا ہوں یا کلک کراتی ہے، کوئی بھی پروجیکٹ ہوتا ہے، کسی ایک ٹھیکیدار سے 1 روپے نہیں لیا جاتا ہے، اور کام پہ کوئی ہماری کمپرومائز نہیں ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اگر 2 سال پونے 2 سال رہ گئے ان کے ساتھ رہنا تو اور دبلے ہو جائے گا، وزن کم ہو جائے گا، تو سارے پیسے تو زمین میں گاڑ ہے۔ دبلا رہنے کے لیے تو لوگ کتنی محنت اور کوشش کرتے ہیں، اور اگر ہم اس طرح کام کر کے لوگوں کی خدمت کر کے دبلے ہو جاتے ہیں تو اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی اچھا، لیکن نہیں، وہ تو خدمت خلق کر رہا ہوں نا، یہ آپ منصب پہ بیٹھے ہوئے ہو، لوگوں کی خدمت کر رہا ہو، اور یہاں کا یوسی چیئرمین تھا، اور دوسرے سلمان تھے، اور دوسرے تھے اختر تھے، سب یعنی سب خوش ہیں آپ کے یوسی والے؟ جی الحمدللہ، دیکھیں کام کسی کا بھی ہو رہا ہو اور وہ اچھا کام ہو رہا ہو تو بالکل وہ خوش ہوں گے۔
ये थे चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौर खटक, वाइस चेयरमैन तारिक महमूद बंगश, और यकीनी तौर पर आज इन्होंने बता दिया कि हमने 3 और अंदरूनी गलियों को तामीर के लिए संगे बुनियाद रख दिया है और पानी सेवरेज की यूटिलिटी सर्विस हम फराम करते हैं, क्लिक करता है, क्योंकि क्लिक के रेट बहुत ज़्यादा हैं। अगर उस रेट पे जाएंगे तो एक ही सड़क बनेगी और यही वजह है कि ये 3 अंदरूनी शाहरा बन रही है। यहाँ पर जो है पहले कभी काम नहीं हुआ है। ये हमारे सनती एरिया सेक्टर 7, 8, टेनरी वाले हों या दीगर हो, टेक्सटाइल वाले हों, वहाँ उसके मेहनत का शिकार रहते हैं। इनके ख़वातीन बच्चों को साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ जाए, ये सदका जारिया होगा। नमाजी मस्जिद जाते हैं तो उनके लिए बुरी हालत होती है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन बहरहाल अगर शाह फैसल टाउन की इंतज़ामिया ये काम कर रही है तो ये एक सदका जारिया भी हो सकता है। आधा वर्ष मोहम्मद नवाज महर ने गडाप टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर का चार्ज संभाल लिया। महकमा जाती अफसरान से तारुफी मुलाकात में काम में बेहतरी लाने की हिदायत भी जारी कर दी। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। गडाप टाउन के नए म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर ने गडाप टाउन ऑफिस का चार्ज संभाल कर महकमा जाती अफसरान से मुलाकात की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने इन्हें खुश आमदीद कहा और जारी बल्दियाती सरगर्मियों से मुताल्लिक तफसीलात फराहम की। म्यूनिसिपल कमिश्नर गडाप टाउन मोहम्मद नवाज महर ने इस मौके पर कहा कि गडाप टाउन के चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच, वाइस चेयरमैन जाम मोहम्मद चौकियो और अरकान कौंसिल की मशावरत से गडाप टाउन में बल्दियाती खिदमात की बेहतरी, सफाई सुथराई के निज़ाम की मजबूती और अवामी शिकायत के फौरी अजाले और तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होगी। गडाप टाउन के तमाम अफसरान अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी और नेक नीयती से अंजाम दे रहे हैं और आगे भी इसी मिशन पर गामजन रहेंगे ताकि गडाप टाउन को एक साफ सुथरा, सरसब्ज और मिसाली इलाका बनाया जा सके। चेयरमैन टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गडाप टाउन तारिक अजीज बिलोच नए म्यूनिसिपल कमिश्नर मोहम्मद नवाज महर को खुश आमदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि इनकी तैनाती से गडाप टाउन में बल्दियाती उमूर में मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। इंतजामिया और आवाम के दरमियान राब्तों को मजबूत बनाया जाए ताकि गडाप टाउन के हर शहरी को बल्दियाती सहूलियात बेहतर अंदाज में फराम की जा सके। इस मौके पर डायरेक्टर HRM हिमायू इमरान खान, डायरेक्टर प्रॉपर्टी सुहेल यार खान, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर B&R फरमान अली लाशारी, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर M&D नूर अली जमाली, डायरेक्टर सोशल वेलफेयर जहांगीर शेख, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रिजवान साबिर, डायरेक्टर एडवर्टाइजमेंट हिदायतुल्लाह शेख, कौंसल ऑफिसर सज्जाद अहमद, डायरेक्टर पैरोल काशिफ इकबाल और डिप्टी डायरेक्टर HRM सरफराज अहमद खत्री, AEE वसीम आराई, PS चेयरमैन लाल जान नबी और दीगर भी मौजूद थे। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़, कराची। चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि मसलूम और महरूम तबके के हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की निशानी है। पाकिस्तान की छोटी बड़ी सनतों में काम करने वाले लाखों करोड़ों मजदूरों को कानूनी हुकूक और सिंध एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन के जरिए इलाज मुआलजे की मुफ्त सहूलियात की फराहमी बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मलीर के इश्तिराक से टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मलीर में माजूर कोटे पर भर्ती नौजवानों में ऑफर लेटर की तकसीम की तकरीब से खिताब करते हुए सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मलीर और रुकन सिंध असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम तबकात के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली जमात है। आवाम के हुकूक की जद्दोजहद करने वाली जमात के नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की आवाम दोस्त पॉलिसीज के तहत टाउन म्यूनिसिपल कारपोरेशन मलीर में माजूर कोटे पर 26 नौजवानों की भर्ती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का खास तबके के लिए जिंदगी का खास तोहफा है। नौजवानों में ऑफर लेटर डेप्यूटी कमिश्नर मलीर सलीमुल्लाह ओढ़ू, रुकन सिंध असम्बली राजा अब्दुल रज़ाक, चेयरमैन मली टाउन जान मोहम्मद बलोच, वाइस चेयरमैन सैयद मुजम्मिल शाह, म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर खान दुरानी और मेंबरान काउंसिल ने तकसीम किए। और खबर शामिल करें कि चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने इस्माइल गुलजी पार्क बोर्ड बेसन क्लिफ्टन में पौधे लगाकर सदर टाउन में शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया। कहते हैं सदर टाउन में सफाई, खूबसूरती और सब्ज माहौल हमारी अव्वलीन तरजीह है। हम चाहते हैं कि आवाम भी इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने ताकि हम सब मिलकर अपने शहर को एक सरसब्जो शादाब और साफ सदर टाउन बना सकें।
चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने इस्माइल गुलजी पार्क बोर्ड बेसन क्लिफ्टन में पौधे लगाकर सदर टाउन में शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज किया। FGRF की जानिब से 500 पौधे चेयरमैन मंसूर अहमद शेख के हवाले किए गए। सदर टाउन में माहौल दोस्त इक़दामात और शहरियों को सरसब शादाब बनाने यानी शहर को शादाब बनाने और इसके अज़म के तहत फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन की जानिब से 500 पौधे चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख के जहाँ हवाले किए गए थे। आज ये पौधे सदर टाउन की हदूद में मौजूद पार्कों, सड़कों और उसके अतराफ ग्रीन बेल्ट और सरकारी दफातरों और अवामी मुकामात पर लगाए जाएंगे ताकि शहर के माहौल को और मजीद बेहतर और खुशगवार बनाया जा सके। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने यकीनी तौर पर जहाँ इस शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया, कहा कि हम चाहते हैं कि अवाम भी इस शजरकारी मुहिम का हिस्सा बने ताकि हम सब मिलकर अपने शहर को एक सबसे साफ सदर टाउन बना सकें। FGRF के ताउन काबिल तारीफ है जिन्होंने हमारे साथ शजरकारी के सिलसिले में कदम बढ़ाया है। चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख ने मजीद कहा कि सदर टाउन की इंतजामिया माहौल दोस्त पॉलिसियों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़म है और इस मुहिम के तहत हर यूसी में शजरकारी की जाएगी ताकि दर्ज हरारत में कमी और आलूदगी के खात्मे में अपना किरदार अदा कर सकें। इस मौके पर इनके हमरा फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन UK के सरबराह सैयद फुज़ैल अतारी, फैज़ान रज़ा, असिस्टेंट डायरेक्टर पास सैयद फरहान, डिप्टी डायरेक्टर पास अहमद और फाउंडेशन के अहदेदारान भी मौजूद थे। जबकि इस मौके पर FGR ने ऐलान किया कि आइंदा मरहले में 3000 पौधे सदर टाउन में मजीद पार्क्स डिपार्टमेंट्स के हवाले फराम कर दिए जाएंगे। पार्क्स डिपार्टमेंट के तमाम मुंतखब मकामात की फहरिस्त को फराम करेगा ताकि FGRF मरबूत अंदाज में शजरकारी कर सके। ये मुहिम चेयरमैन सदर टाउन मंसूर अहमद शेख की ज़ेर निगरानी शुरू की गई है जिसे सदर टाउन ग्रीन मुहिम का नाम दे दिया गया है। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़, कराची। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। खबर शामिल करें कि नाज़माबाद टाउन की लेबर डिवीजन ने म्यूनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ एहतजाज किया और म्यूनिसिपल कमिश्नर की बरतरफी का मुतालिबा भी कर दिया। लेबर डिवीजन ने टाउन चेयरमैन मोहम्मद मुजफ्फर और वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी से मुलाकात की और अपने मसाइल से भी आगाह किया। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। नाज़माबाद टाउन में चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, नौमान सिद्दीकी वाइस चेयरमैन यकीनी तौर पर अहसन तरीके से मेहनत कशों जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे थे। वहीं अतर सईद म्युनिसिपल कमिश्नर भी ताउन कर रहे थे, लेकिन अचानक उनको हटा दिया गया तो सैयद मोहम्मद मुजफ्फर जो पहली यानी तनख्वाह करते थे और मेहनत कशों के जायज़ हुकूक़ और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, जो मेहनत करते थे उनको उसका सिला भी देते थे। यानी कि जो टाउन में बलदियाती सहूलतें फराहम हो रही थी उसका तसलसल जारी था, फिर अचानक रुक गया और लेबर डिवीज़न हरकत में आ गई क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उनकी करप्शन को बेनकाब करने के लिए आज लेबर डिवीजन नाज़माबाद ने एहतजाज किया और कहा कि फिल फौर इनको फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए, नए म्युनिसिपल कमिश्नर की तैनाती की जाए। सुनिए नारेबाजी। लेबर डिवीजन ने जहां शदीद नारेबाजी की, वहीं चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर, वाइस चेयरमैन नौमान सिद्दीकी से मुलाकात की और बताया कि मेहनत कश परेशान हो रहे हैं, तमाम मशीनरियां बंद पड़ी चाहिए। नाज़माबाद टाउन में लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी बंद हो चुकी है। तमाम वाइस चेयरमैन ने क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। जानते हैं कि जो हम लोग की एफर्ट है वो आप लोगों के सामने है और मेरा ख्याल है क्या कहते हैं आप लोग जो आपका जो कह रहे हैं कि हम परेशान हैं, उसमें कोई शक नहीं है परेशान है। उससे कहीं ज़्यादा जो है हमारे तरक्याती काम रुके हुए हैं, हमारी जो एम्प्लॉइज़ हैं जिनको हमारा हद इम्कान कोशिश होती है कि एक दिन भी तनख्वाह लेट ना हो, वो परेशान हो रहे हैं। तो हम आप लोगों के साथ हैं, बिल्कुल वो भी परेशान हैं और हम भी परेशान हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आप भी एफर्ट करें, हम भी एफर्ट करें। जी डीजल की भी फराहमी रोकी हुई है। पीओएल भी जो है वो हमारा बंद हुआ हुआ है और देखिए पीओएल जो बंद हुआ है तो उसका मतलब मशीनरी खड़ी हो गई है, बिल्कुल ऐसे कोई काम नहीं हो रहा है। वैसे ही जो है वो सैवरेज और वाटर के बहुत बुरे मामला है नाज़माबाद में, कचरे के अंबाल लग चुके हैं, कचरा है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें। और इंशाल्लाह ताला जो है जो आप लोग ये किया है कि इसको हम अप्रिशिएट भी करते हैं कि आप लोग जो है अपने एम्प्लॉइज़ के हक में खड़े हुए हैं और जो हमसे हो सकेगा वो हम आपको इंशाल्लाह। अब नए म्युनिसिपल कमिश्नर की तलाश शुरू कर दी गई है। यकीनन लोकल गवर्नमेंट को खत लिख के हक़ाइक़ बताए जाएंगे। हक़ाइक़ भले तो तल्ख़ हैं और मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर फंस सकते हैं, कोई बात नहीं। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़, कराची।
चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के वफूद से मुलाकात की। वफूद ने अपने इलाके के मसाइल से आगाह किया। हाजी नवाज बरोही ने कहा कि अवाम को बल्दियाती सहूलियात उनकी दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। मजीद अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा है कि मंगोपीर टाउन के लोगों को बल्दियाती सहूलतें की दहलीज पर पहुंचा रहे हैं। 2 साल हमने कामयाबी से गुजारा है और तीसरे साल के सफर के आगाज में भी मुतअद्दिद मंसूबे अभी ज़ेर तकमील हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आज अपने ऑफिस में यानी कि टाउन ऑफिस में मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात करते हुए कही, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और दीगर अफसरान और दीगर वफूद आते रहे। इस मौके पर चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने उनको तमाम तफसीलात फराहम की कि किस तरह उन्होंने बल्दियाती सहूलतों की फराहमी का तसलसल से सिलसिला जारी रखा हुआ है, जिस पर आने वाले वफूद ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने बताया कि मंगोपीर टाउन में जो एहसास कमतरी थी उसका खात्मा हो रहा है। जिस तरह बल्दियाती सहूलतें उनकी दहलीज पर पहुँचाई जा रही हैं, जिसमें सड़कों की तामीर, पेवर वाले ब्लॉक्स तामीर और मरम्मत और उसके साथ साथ स्ट्रीट लाइट्स और शाहराहों की तामीर हो रही है, उससे यकीनी तौर पर मंगोपीर टाउन तब्दील होता जा रहा है। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने आने वाले वफूद को बताया कि आप लोग की दुआएं चाहिए और जो आवाम का ताउन है वो हमें दरकार है, इसलिए कि जो भी मंसूबे बनाए जा रहे हैं, चाहे वो पेवर वाले ब्लॉक हों या अंदरूनी गलियों की सड़कों हो, सेवरेज सिस्टम हो, इन सब की हिफाजत करना आप लोगों का काम है। हम आपके ही पैसों को जो टैक्स की सूरत में आप देते हो और जो गवर्नमेंट हमें ओजरटी शेयर देती है और उन रिसोर्सेज से हम अपने वसाइल पैदा करके आपकी तरफ लौटाते हैं, ये पैसा आपका है, ये तमाम प्रोजेक्ट आपके हैं, इनकी हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसको जितना आप संभाल के रखेंगे ये आपके और आपके ख़ानदान वालों के लिए भी, बच्चों, बुजुर्गों, माँ बाप सब के लिए और पूरे महल्ले के लिए काबिल इस्तेमाल होगा और तवील अरसे तक ये कारआमद रहेगा। लेकिन इसके लिए ज़रूरत यह है कि लोग इन मंसूबों को खुद ओन करें। हमारा काम सहूलियात की फराहमी है। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली की सरबराही में सफूरा टाउन के मुख्तलिफ यूसीज में तरक्याती काम जारी हैं। मुख्तलिफ यूसीज में गलियों को पुख्ता करने के लिए प्योर ब्लॉक्स की तनसीब, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब, बरसात के बाद सड़कों की बहाली, सफूरा चौरंगी समेत दीगर जगहों पर सिवरेज लाइनों की तनसीब और मुरम्मत मॉन्यूमेंट्स की तामीर समेत दीगर तरक्याती काम भी जारी हैं। आपको बताएं कि चेयरमैन सफूरा टाउन राशिद खास खेली ने कहा कि मुख्तलिफ यूसीज में तरक्याती काम जारी हैं और कोशा रहेंगे। तरजीही बुनियादों पर आवाम को दरपेश मसाइल को दूर किया जाए। सफूरा टाउन के मकीन सीवरेज के मसाइल की वजह से शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जो बतदरीज हल किए जा रहे हैं। बरसात के बाद हाईवे से मुत्तसिल सड़कों की हालत इज़्ज़ार को बेहतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सफूरा टाउन को खूबसूरत मॉन्यूमेंट से आरास्ता करने के लिए भी काम किए जा रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी के लिए भी काम किए जा रहे हैं। कोशा है कि तरक्याती कामों के दायरा कार मजीद वसी से वसी तर किए जाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने टाउन चेयरमैन गुलबत नुसरतुल्ला और दीगर बल्दियाती इदारों के हमरा गुलशन शमीन, अकब, शेल पेट्रोल पंप, अजीजाबाद ब्लॉक 8 में मॉडल महल्ला और फैमिली पार्क का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में अमीर जिला गुलबर्ग कामरान सिराज, नायब चेयरमैन मोहम्मद इलियास, यूसी चेयरमैन ख्वाजा कमर समेत मोअज़्ज़िज़ीन इलाका, समाजी कारकुनान और बड़ी तादाद में शहरी भी शरीक हुए। आपको बताएं कि इस मौके पर खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, कराची पूरे पाकिस्तान की मईशत चला रहा है, मगर गुज़िश्ता 17 साल से काबिज हुक्मरानों ने शहर को बुनियादी सहूलियात से महरूम कर रखा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने शहर के 3,360 अरब रुपए पर डाका डाला और शहरियों के वसाइल पर कब्जा किया। मुनम जफर ने कहा कि कराची के अवाम टैक्सेस देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें लोड शेडिंग, महंगी बिजली और पानी की किल्लत का सामना है। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी वसाइल से बढ़कर काम कर रही है। हमारे टाउन चेयरमैन अपने महदूद वसाइल में भी तरक्याती मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम आवाम के हुकूक की कानूनी और अवामी जदोजहद जारी रखेंगे। जिन लोगों ने वसाइल पर कब्जा किया उनसे वसाइल छीन कर रहेंगे। कराची के अवाम का हक है कि उन्हें साफ पानी, मेयारी तालीम और बेहतर शहरी सहूलियात मैसर हों। मुनिम जफर खान ने बताया कि जमात इस्लामी दारुल खिदमत के तहत शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स,
फ्री IT कोर्सेज, पार्क्स की बहाली और सरकारी स्कूलों की बेहतरी जैसे अवामी मंसूबे जारी हैं। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग नुसरतुल्लाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि शहरियों को साफ सुथरा और पुरअमन माहौल फराहम करना हमारी अव्वली तरजीह है। गुलबर्ग टाउन में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। मॉडल महल्ला और फैमिली पार्क के क़याम के इलाके के मकीनों को तफरीही सहूलियात मैसर आएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम तरक्याती मंसूबे शफाफियत के साथ अवामी मुशावरत के जरिए मुकम्मल किए जा रहे हैं। हम वादे नहीं, काम करके दिखाने पर यकीन रखते हैं। हर महल्ला मॉडल महल्ला बनेगा, यही हमारा अज़्म है। अमीर ज़िले गुलबर्ग वस्ती कामरान सिराज, यूसी चेयरमैन ख्वाजा कमर और वाइस चेयरमैन मोहम्मद इलियास ने भी तकरीब से खिताब किया और जमात इस्लामी की अवामी खिदमत के मिशन को सराहा। तकरीब में इलाका मकीन, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मॉडल महल्ला और फैमिली पार्क के क़याम पर जमात इस्लामी की मकामी क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया गया। लेकर सन 2025 तक 15 साल में इस शहर के 3,360 अरब रुपए पर अगर किसी ने डाका डाला है तो वो पीपल्स पार्टी है कि जिसने शहर के वसाइल पर डाका डाला। और ये बात हम अगर कह रहे हैं तो हम ही नहीं कह रहे, अब तो शहर का ताजिर भी कहता है, शहर के सनतकार भी कहते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि जो कभी वफाकी सेक्रेटरी रहे हैं। आपने इन 3,360 अरब रुपए में कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो इस शहर की सड़कों की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना था, ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पूरी दुनिया से जहाज आते हैं, शहर के अंदर मूवमेंट करते हैं और ट्रॉलरों में पूरे मुल्क के अंदर यहां से सामान की रसद होती है। इसका टैक्स होता है जिसको इंफ्रास्ट्रक्चर सेस कहते हैं। 1,000 अरब रुपए पिछले 15 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के थे। सारे अखबार उठा के देख लें, पिछले अखबार के अंदर भी हम शायद इन बल्दियाती इदारों में मौजूद नहीं थे। 19 साल के बाद जमात इस्लामी को दोबारा कराची के लोगों ने मौका दिया, हम यहाँ मौजूद हैं। और इस 19 साल के दौर के अंदर हम देखें तो कराची शहर की जो सूरत हाल रही और जो कुछ हमें कराची मिला या गुलबर्ग टाउन हमें मिला 19 साल के बाद, तो ये पूरा एक 19 साल का बिगाड़ था जो हमारे पास आया। और अभी भी हम ये कहते हैं कि हम इस बिगाड़ को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हमने इसको मुकम्मल कर लिया या हम इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और वो सारा जो भी अगर 2 साल का अरसा अगर हम बात करें तो गुलबर्ग टाउन के 25 पार्क अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक जो है डेवलप हुए। पार्कों की जो कहते हैं ज़रूरियात होती हैं वो हमने मुकम्मल की और ये मैं दसीगत हमारा तीसरा मॉडल मोहल्ला है। खबर शामिल करें कि डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची सलाहुद्दीन यूसुफजई ने कासिम खटक डिस्पेंसरी का दौरा किया। डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची चेयरमैन यूसी 6 मोमिनाबाद सलाहुद्दीन यूसुफजई ने कासिम खटक डिस्पेंसरी का दौरा किया। सलाहुद्दीन यूसुफजई ने इस मौके पर कहा कि कासिम खटक डिस्पेंसरी तवील अरसे से खस्ता हाली का शिकार थी, जिसके बाइस इलाके के आवाम को तिब्बी सहूलियात हासिल करने में दुश्वारी का सामना था। डिस्पेंसरी का काम टाउन चेयरमैन मोमिनाबाद टाउन मलिक आरिफ आवान और सैयद जैन अली शाह के ताउन से बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। हमारी टीम ने मुसलसल कोशिशों और मेहनत के बाद इस मंसूबे पर काम शुरू करवाया ताकि डिस्पेंसरी को एक नई शक्ल दी जाए। उन्होंने मजीद कहा कि जल्द ही ये डिस्पेंसरी जदीद सहूलियात के साथ इलाके के मकीनों के लिए दोबारा फाल होगी। अवामी खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और हम शहरियों को सेहत, सफाई और बल्दियाती खिदमत में बेहतरी देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। न्यू कराची टाउन में 600 गलियों की पुख्तगी का पहला मरहला जारी। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने मुख्तलिफ यूसीज का दौरा करके जारी कामों का जायजा लिया। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि न्यू कराची की आवाम को ऐसे मंसूबे मिलने चाहिए जो वक्त की कसौटी पर पूरे उतरे। खिदमत का जज्बा किसी सियासी रंग का मोहताज नहीं होना चाहिए। न्यू कराची टाउन में तरक्याती सरगर्मियों का नया बाब रकम हो रहा है और चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने हाल ही में टाउन की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स का तफसीली दौरा भी किया, जहां पेवर ब्लॉक की तनसीब और गलियों की पुख्तगी के काम का जायजा लिया गया। इस मौके पर अफसर फैसल सगीर, अशफाक हुसैन, XCNP&R डिपार्टमेंट और कोऑर्डिनेटर चेयरमैन जिला अनवर कुरैशी समेत मुख्तलिफ यूसीज के चेयरमैन
वाइस चेयरमैन और काउंसलर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। दौरे के दौरान चेयरमैन ने कई मुकामात पर काम के मेयार और रफ्तार का मुआयना किया और अफसरान को हिदायत दी कि मंसूबे की तकमील में मेयार को हर हाल में तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा कि इस एवरेज या पानी के मसाइल जहाँ भी सामने आए वहाँ फौरी इक़दामात के अवामिल मुश्किलात को हल किया जाए। न्यू कराची टाउन में 600 गलियों की पुख्तगी का ये पहला मरहला है, जिसके मुकम्मल होने के बाद दूसरे मरहले का आगाज किया जाएगा। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि ये मनसूबा अवामी सहूलियत की जज्बे के तहत शुरू किया गया है ताकि रिहायशी इलाकों में बुनियादी सहूलियात बेहतर हो सके। न्यू कराची टाउन के चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मज़ीद कहा कि टाउन में मुख्तलिफ यूसीज में पार्क्स की तज़ीन व आराइश, सड़कों की तामीर व मरम्मत के काम भी साथ साथ जारी सारी है और हमारा मकसद ये है कि न्यू कराची को साफ, खूबसूरत और फाल बनाना बल्दियाती नमूना बनाया जाए। मोहम्मद यूसुफ ने मौके पर बातचीत करते हुए मज़ीद कहा कि न्यू कराची टाउन की क़यादत सियासी वाबस्तगियों से वालातर होकर अवामी खिदमत को तरजीह दे रही है। उनका कहना था कि हम जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारी पॉलिसी अवामी मफाद की बुनियाद पर है। हम न्यू कराची की तमाम 13 यूसीज में यकसा तौर पर काम करवा रहे हैं, क्योंकि खिदमत का जज्बा किसी सियासी रंग का मोहताज नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह किया कि बाज़ जगहों पर शहरी मसाइल हल होने में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और पीएस पार्टी की बल्दियाती टीम की तवज्जो ज़्यादातर अपने मखसूस इलाकों तक महदूद दिखाई देती है। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि अगर शहर को वाकई तरक्की देनी है तो हर टाउन, हर यूसी को यकसा अहमियत दी जाएगी और बराबरी की बुनियाद पर देखा जाए। न्यू कराची टाउन की आवाम भी कराची ही के शहरी है, इनका बुनियादी हक इन्हीं वही सहूलियात मैसर हो जो दीगर इलाकों को दी जा रही है। उन्होंने टाउन के अमले से मुलाजमीन को मुतनबी किया, किसी भी मरले पर काम के मेयार पर कोई समझौता नहीं करूंगा। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि मैं चाहता हूं कि हम न्यू कराची टाउन के अवाम को ऐसे मंसूबे दे दें जो वक्त की कसौटी पर पूरे उतरें। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि करीमाबाद अंडरपास आवाम के लिए दर्दे सर बन गया। इंतजामिया ने अंडरपास का पहला हिस्सा मुकम्मल किए बगैर मूसा कॉलोनी पर दूसरा हिस्सा भी खोद दिया। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। करीमाबाद अंडरपास की तकमील ख्वाब बन गया। अजियतनाक सफर से परेशान आवाम के लिए इंतजामिया ने मूसा कॉलोनी पर दूसरी परेशानी भी खड़ी कर दी। मंसूबे की प्लानिंग के बजाय मनमाने तरीके से काम किया जा रहा है। शहरी अपने शिकवे हुकूमत से कर रहे हैं। ये मूसा कॉलोनी का इलाका है, हम तो 3 साल से सुन रहे हैं अंडरपास बन रहा है। ये तो अभी शुरू किया है, तकरीबन 5-6 दिन हो गए, ये खोद के चले गए। हमारे आने जाने का रास्ता भी नहीं है। मगर सर यहाँ पे ये असल में देखो मीडिया पानी की लाइन भी टूटी है, जोड़ी नहीं इन्होंने। सही है, आगे गटर कल खोद के गए, गटर लाइन डाली इन्होंने। सही है, इस बेटी से गिर रही है यहाँ पे, इतनी लेडीज अंदर गई हैं। सही है, बाइक वाला अलग गिर रहा है यहाँ पे, आप देखें यहाँ पे ना। और मीडिया पानी की लाइन अभी तक जोड़ी नहीं, ठेकेदार को बोला हम कल आगे जोड़ेंगे, अभी तक जोड़ी नहीं रहे। गली वाली परेशान हो रही है, डायनामो गली परेशान हो रही है, पानी का इलाज नहीं हुआ इसका। हमारा यहाँ पे तंदूर का होटल है, यहाँ पे हम तंदूर का काम करते हैं और इसकी वजह से जो है ना, रोड की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। इनको चाहिए था पहले करीमाबाद वाला रोड बनाते, उधर से शुरू कर दे। इन्होंने जो है ना मूसा कॉलोनी में शुरू कर दिया पहले। बिजली की और पानी की दोनों चीज़ें किल्लत है। बस अल्लाह करे सब काम आप लोग का मुकम्मल हो तो ये सब रवा ठीक हो जाएगा। और स्कूटर गिर रहे हैं कचरे में और बच्चे पीछे बैठे होते हैं, औरतें बैठी होती हैं, भर जाती हैं कचरे से। बल्दियाती मसाइल का हल निकालना हुकूमत की जिम्मेदारी है, मगर हुकूमत इन परेशानियों को हल करने के बजाय इनसे दूर भागती नजर आती है। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनैद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में पानी से महरूम आवाम शदीद अज़ियत का शिकार है, जबकि भारी रकम अदा करके पानी के टैंकर से गुजारा चल रहा है। तफसीलात जुनैद जावेद की इस रिपोर्ट में। पानी की बूंद बूंद को तरसता ये इलाका है बल्दिया टाउन का, जहां पानी की लाइनों में सिर्फ हवा ही आती है। छतों पर रखी नीले रंग की टैंकियां छोटी सुजुकी से, जबकि घर के टैंकर से फुल करवाए जाते हैं। शहरी हुकूमत सिंध से शदीद नाला हैं। यहाँ पे पानी नहीं आता है, 2 महीने 2.5 महीने में एक दफा पानी आता है, वो भी हम खरीदते हैं खुद। बोतल वाला पानी है ना, रोजाना हम 8 कैन मतलब 10 कैन ये बोतलें हम खुद खरीदते हैं। बाकी लाइन में पानी हमारे नहीं आता है तो कुछ यहाँ पे माफियाज है वो बेचते हैं इसको। कम से कम 4-5 हज़ार रुपये लेते हैं। और ये फरीदाबाद 5G का इलाका है, इधर तो पानी ही नहीं है बिल्कुल। जाते रहते हैं, टाउन चेयरमैन है तो अब्दुल करीम अस्कानी, उनके पास भी जाते रहते हैं, पानी का कोई मसला हल नहीं होता है।
बस रोड तोड़ते हैं, बोलते हैं मेनोल बना रहे हैं, इधर मेनोले भी बना के हमारे रास्ते भी ख़राब कर रही हैं लोग, लेकिन फिर चले जाते, तोड़ के छोड़ देते फिर चले जाते हैं। पानी का मसला कोई हल नहीं करते, हम लोग टैंकर ही लेते हैं, भरते हैं। पानी का तो यहाँ बड़ा इशू चल रहा है। मीठा पानी तो ये कि मिलता ही नहीं है, मिक्स मिलता है, वो भी 2500 रुपये टैंकर चल रहा है, डबल टैंकर 5000 का चल रहा है। पानी का बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है। पानी का मसला शहर भर में शिद्दत इख्तियार कर रहा है। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम लाइनों में पानी की फराहमी चाहते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज।